بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر واحسن منك لم تركت عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فداك امي وابي يا رسول الله انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات بہار رمضان جو کہ PNC 24 پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان خاص خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا علی حسن عطاری صاحب، اور آج کے ہمارے مہمان ثناءخوان حافظ عبد الرحمن عطاری صاحب اور حافظ محسن جلالی صاحب تشریف فرما ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ درود پاک کی برکتیں ہیں۔ تو ناظرین، ماہ رمضان مبارک کا برکتوں والا وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس مبارک مہینے میں درود پاک کی کثرت کرنا جو ہے وہ بہت ہی عظمت والا کام ہے، بہت ہی اہم کام ہے۔ اور درود پاک پڑھنا جو ہے، جو بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، رب تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ مزید انشاءاللہ تفصیلات علامہ صاحب سے سنیں گے، اس سے پہلے میں اپنے مہمان ثناءخوان کی طرف بڑھتا ہوں۔ حافظ عبد الرحمن صاحب، جی عبد الرحمن صاحب سنائیں، آپ کا کیا حال ہے؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ جاری ساری ہے، یہ کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ، روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک۔ آج ناظرین کو کون سا کلام سنائیں گے؟ انشاءاللہ مدینہ کے حوالے سے کلام ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، مدینہ کے حوالے سے کلام ہے۔ جی حافظ صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میٹھا مدینہ دور ہے، جانا بھی ضرور ہے، طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو، طالب ہوں میں آپ کا شاہ، مجھ کو عطا دیدار ہو۔ میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو،
طالب ہوں میں آپ کا شاہ، مجھ کو عطا دیدار ہو، نظر کرم سرکار آقا، نظر کرم سرکار آقا، آپ کا منگتا آپ کا ساحل حاضر دربار ہو، اور طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، رحمت عالم تیرا لقب ہے، تیری اونچی شان ہے، سارا عالم تیرا بھکاری، تو سب کا سلطان ہے، رحمت عالم تیرا لقب ہے، تیری اونچی شان ہے، سارا عالم تیرا بھکاری، تو سب کا سلطان ہے، مجھ سے غم کے ماروں کا آقا تجھ سے ہی بس مان ہے، پاس بلا لو اب تو آقا، پاس بلا لو اب تو آقا، آقا پاس بلا لو اب تو آقا، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو، 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 وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، پاس بلا لو اب تو آقا، پاس بلا لو اب تو آقا، مدت سے ارمان ہے، اور طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، بڑی دعائیں مانگی ہم نے، ہم بھی طیبہ جائیں گے، طیبہ جا کر کہنا آقا، کب وہ ہم کو بلائیں گے، بڑی دعائیں مانگی ہم نے، ہم بھی طیبہ جائیں گے، طیبہ جا کر کہنا آقا، کب وہ ہم کو بلائیں گے، جب وہ ہم کو بلائیں گے، پھر ہم بھی مدینے جائیں گے، رو رو حال سنائیں گے، اور مل کر سب یہ گائیں گے کہ طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں حافظ عبدالرحمن عطاری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے، قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں، علامہ صاحب شاعر کہتا ہے جنت ایسی جانے ہی جانے ہیں، جنت تو جانا ہی جانا ہے، جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں، اے کاتب تقدیر بس مدینہ لکھ دے، اے کاتب تقدیر بس مدینہ لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ تو علامہ صاحب آج کا ہمارا موضوع درود پاک کے حوالے سے ہے، اور درود پاک جو ہے یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا درود پاک کا کوئی وقت بھی ہے، کوئی وقت مقرر ہے کہ ہم نے اس ٹائم پڑھنا ہے، اس ٹائم نہیں پڑھنا، اور یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں درود پاک کے متعلق کچھ
آگاہ فرمائیں۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल वालों को और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने दोबारा जो है अपने चैनल पर आने का मुझे मौका अता किया है। इसके बाद आपका सवाल जो है, मैं पहले भी अक्सर कहा करता हूँ कि कुरान के अंदर क्या नहीं है। क्या बात। कुरान एक ऐसी वाहिद अल्लाह ताला की किताब है कि जिसमें पहली किताबों का भी इल्म है और पूरी कायनात का इल्म इस कुरान के अंदर है। और रही बात दरूद पाक की, तो कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। और ये चीज़ जो है दरूद पाक की, अब इसमें बहुत, अगर इस हम एक आयत के जुज़ को देखें कि अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने महबूब पर, अपने रसूल पर, अपने आका पर, जो मेरे महबूब हैं, जिनके लिए मैंने कायनात को बनाया है, उन पर दुरूद भेजता हूँ। और सिर्फ मैं नहीं बल्कि जितने भी मैंने मलाइका बनाए हैं, मबूस किए हैं, उनकी तख्लीक की है, सारे के सारे मेरे उस महबूब पर, मेरे उस माही पर, सोने अरबी पर दुरूद भेजते हैं। और फिर हमें हुक्म दिया गया कि ईमान वालों, तुमने भी यही काम करना है जो अल्लाह भी जो है वो भेजता है अपने महबूब पर दुरूद, फरिश्ते भी भेजते हैं, और तुमने क्या करना है, तुमने भी मेरे महबूब पर दुरूद भेजना है। अब इसमें एक मैं वजाहत करता जाऊँ कि अल्लाह भी भेजता है, जो फरिश्ते भी भेजते हैं, तो इंसान भी भेजते हैं, तो ये तो एक किस्म की बराबरी हो गई। कहीं ये ज़हन न चला जाए कि ये शरीक ठहराना तो नहीं हो गया। लेकिन इसमें ये है कि बंदों का दरूद पढ़ना हो रहा है, इसी तरह फिर जो है वो फरिश्तों का दरूद पढ़ना हो रहा है, और रब का दरूद भेजना, इसका मुहद्दिसीन और उलमा ने फरमाया इसका मतलब हो रहा है, यानी रब का दरूद भेजना, इससे मुराद ये है कि वो अपने महबूब के दर्जात को बुलंद फरमाता है। और फरिश्तों का ये है कि वो हुजूर के लिए जो है वो दुआएं करते हैं कि मालिक इनका दर्जा बुलंद फरमा दे। और बंदों का दरूद क्या है, जब बंदे मुस्तफ़ा पर दरूद भेजते हैं तो वो अपने गुनाहों के लिए कफ़ारा बनाते हैं। क्या बात है। यानी जितना भी ये दरूद पढ़ते हैं वो इनके गुनाहों का कफ़ारा। इस पर अगर मैं एक हदीस रखूं आपके सामने, लजपाल करीम आका ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मेरी ज़ात पर कसरत से दरूद पाक पढ़ता है तो ये उसके गुनाहों का कफ़ारा है। तो जब बंदा दरूद पाक पढ़ता है तो हदीस की रोशनी में उसके गुनाह भी माफ़ होते हैं। तो कुरान के अंदर भी जो है वो जिक्र है महबूब पर दरूद पढ़ने का, और रब ने ये आर्डर जारी किया है। और ये वाहिद वो इबादत है, इसमें मज़े की बात नज़र भाई, ये वाहिद वो इबादत है जो रब भी फरमाता है कि मैं करता हूँ। हालांकि उसने 750 मरतबा कहा कि है मेरे बंदो नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो, हज करो, ये सारे इबादत, रोज़े रखो, ठीक, फिर जो है वो नेक अमाल करो, सारे कहा। लेकिन ये वाहिद है, आप पूरा कुरान पढ़ें, हदीस के अंदर पढ़ें, तो वाहिद जो रब ने कहा ना कि मैं भी भेजता हूँ, तो वो सिर्फ एक वाहिद मुस्तफ़ा की ज़ात पर दरूद है कि जो रब भी भेजता है, फरिश्तों को भी आर्डर है, बंदों को भी आर्डर है। तो कुरान से भी ये वाज़ेह है कि हुजूर पर दरूद पढ़ना। और आपने सवाल किया था कि क्या ये इसका टाइम मुक़द्दर है, तो इसका कोई टाइम नहीं। आयत के अंदर मुतलक बयान किया गया कि महबूब पर दरूद पढ़ो, और ये एक फ़िक़्ह का बहुत बड़ा कायदा है कि मुतलक को मुतलक ही रहने दिया जाता है, उसे किसी कैद के साथ मुक़य्यद नहीं किया जाता, माशाअल्लाह, जो कुरान का मुतलक है। शायर भी कहता ना लामा साहब कि वही रब है जिसने कुरान में, वाह, वही रब है जिसने कुरान में फरमाया आका की शान में कि तुम्हारा रब और मलाइका भेजते हैं, तुम भी पढ़ा करो। दुरूद पाक कितना ही प्यारा अमल है कि शायर कहता है तुलुए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं, तुलुए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं, हर एक शामो सहर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं, और सफर का आगाज करूं मैं जब मेरे लब पे हो नाम तेरा, क्योंकि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। और अगर कोई अपना भला चाहता है, ये वो आपकी हदीस है ना कि अगर कोई अपना भला चाहता है वो उसको चाहे जिसको खुदा चाहता है, दुरूद उन पे पढ़, सलाम उन पे पढ़, यही मोमिनों से खुदा चाहता है। माशाअल्लाह अल्लामा साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दुरूद पाक के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। तो अभी हम अपने मेहमान सना खान की तरफ बढ़ते हैं। ये मोहसिन जलाली साहब।
آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنائیں. زندگی کا حاصل ہے آرزو مدینے کی، زندگی کا حاصل ہے آرزو مدینے کی، کیوں نہ گزرے ہر لمحہ جستجو مدینے کی، کیوں نہ گزرے ہر لمحہ جستجو مدینے کی. ہم مدینہ گھمائے جالیوں کو چومائے، ہم مدینہ گھمائے جالیوں کو چومائے، جب کسی نے چھیڑی ہے گفتگو مدینے کی، جب کسی نے چھیڑی ہے گفتگو مدینے کی، زندگی کا حاصل ہے. اور مظہر بھائی خوبصورت شعر شاعر کیا لکھ رہا ہے کہ مجھ کو میرے مرشد نے باتیں بتائی ہیں، مجھ کو میرے مرشد نے باتیں بتائی ہیں. کیا بات بتائی ہے کہ جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے، زندگی کا حاصل ہے آرزو مدینے کی، کیوں نہ گزرے ہر لمحہ جستجو مدینے کی. دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، زندگی کا حاصل ہے آرزو مدینے کی، کیوں نہ گزرے ہر لمحہ جستجو مدینے کی، زندگی کا حاصل ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. رحمٰ صاحب دیکھا آپ نے کہ مدینے کے حوالے سے دونوں نعت خوانوں نے مدینے کے حوالے سے کلام پاک پڑھا، تو ہمارا تقریباً جتنے بھی پروگرام گزرتے ہیں اکثر پروگراموں میں مدینے کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ یہ مدینہ وہ مدینہ ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. جب مدینے کا ذکر ہوتا ہے نا تو عاشق یوں جھوم جاتے ہیں علامہ صاحب. اور انشاءاللہ ہم اس پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ ذکر مدینہ کے موضوع پہ جو وہ پروگرام انشاءاللہ کریں گے. ذکر مدینہ تو روزانہ ہوتے ہی کوئی نہ کوئی نعت خوان جو ہے وہ ذکر مدینہ کرتا ہے، لیکن جو جیسے ہم موضوع دیتے ہیں آج جیسا ہمارا موضوع ہے درود پاک کی برکتیں، تو انشاءاللہ ایک دن ایسا رکھ لیں گے اس کے بارے میں انشاءاللہ آج میں
इंतजामिया से कह दूंगा कि जिक्र मदीना के हवाले से जो है वो हाजिरी के हवाले से जी मदीना शरीफ की हाज़िरी के हवाले से और जिक्र मदीना जो है वो हमारा मौजू जो है वो होगा। तो अभी इंशाअल्लाह अल्लामा साहब से एक दुरूद पाक के हवाले से छोटा सा वाक़या सुनते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह मज़ीद अल्लामा साहब दुरूद पाक के हवाले से छोटा सा वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हदीस पाक है, वाक़े का वाक़या हो जाएगा और हदीस पाक भी बयान हो जाएगा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि आपने कुरान और हदीस का कहा था तो उधर ही अगर रुक जाए तो मैं कहता हूँ सबसे बड़ी बेहतरीन। मुफ्ती अमीन रहमतुल्लाह अलैह दामत बरकातुहू कुदसिया ने एक हदीस नकल की है आब कौसर किताब के अंदर। आप फरमाते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुज़ूर की बारगाह में आए तो हुआ क्या कि जब आप हाज़िरी दी तो आप बड़े खुश हैं, बड़े खुश, आज जैसे बड़ा कुछ जो है ना इनको मिला। सरकार ने पूछ लिया जिब्राईल आज बड़े खुश लगते हो। कहा या रसूल अल्लाह आज रब ने बड़ी ताकतें दी हैं। कहा इतनी खुशी का, वो ताकतें बताओ तो सही, किन ताकतों पे तुम खुश हो? तो आप अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह आज अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है कि इस कायनात के अंदर जितनी भी रेत है आज मैं उस एक एक रेत के ज़र्रे को शुमार कर सकता हूँ, गिन सकता हूँ। बड़ी बात थी, खुशी की इंतहा थी। दूसरी बात अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सिर्फ इतनी नहीं एक और भी ताकत है। कहा वो क्या है? हुज़ूर ने पूछा तो इस पर जिब्राईल ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह इस कायनात के अंदर जितने भी समंदर हैं उन समंदरों में जितना भी पानी है, पानी के कतरों को भी एक एक करके शुमार कर सकता हूँ। ये अर्ज़ करने के बाद फिर अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह इस कायनात के अंदर जितने भी दरख्त हैं उन दरख्तों के पत्ते भी शुमार कर सकता हूँ। इसके बाद फिर अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सिर्फ कायनात नहीं, इस कायनात के आसमान के ऊपर जितने भी सितारे हैं आज अल्लाह ने मुझे ताकत दी है मैं एक एक सितारा गिन सकता हूँ। ये चार चीज़ें अर्ज़ करने के बाद अचानक वो खुशी गमी में तब्दील हो गई। सरकार ने कहा जिब्राईल अभी बड़े खुश थे, अचानक से परेशानी क्यों? कहा या रसूल अल्लाह एक ऐसी बात याद आ गई है कि जिससे आज मुझे महरूम किया गया है। कहा वो क्या बात है? कहा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह बेशक जिब्राईल को आज चार ताकतें अता की गई। पहली ताकत के ज़मीन के रेत के ज़र्रे गिन सकता हूँ, फिर रूए ज़मीन पर जितना पानी है उसके कतरे शुमार कर सकता हूँ, फिर दरख्त जितने भी हैं उनके पत्ते शुमार कर सकता हूँ, आसमान के सितारे भी शुमार कर सकता हूँ। लेकिन या रसूल अल्लाह जिस चीज़ से आज महरूम रखा गया हूँ वो क्या है? अगर आपको उम्मती आपकी ज़ात पर मोहब्बत की वजह से एक बार दुरूद पढ़े तो रब उस पर नज़र रहमत नहीं फरमाता है, उस पर बरकतें इतनी नाज़िल होती हैं कि जिब्राईल वो बरकतें गिनने से आज मालूम करता है। अल्लाह। और मैं अगर आपके सामने इसको वज़ाहत से रखूं तो ये बात कहाँ तक जाती है? जिब्राईल ने होया ये कहा कि या रसूल अल्लाह आपका उम्मती जब आप पर एक बार दुरूद पड़ता है तो इस कायनात के अंदर जितने भी पानी के कतरे हैं रब हर कतरे से बढ़कर वो अपने उस बंदे पर नजर रहमत और एक बार सिर्फ पानी के कतरे नहीं बल्कि रेत के ज़र्रों से बढ़कर, फिर दरख्तों के पत्तों से बढ़कर, फिर आसमान के सितारों से बढ़कर उस रब अपने उस बंदे पर नजर रहमत फरमाता है, उस महबूब की उम्मती पर नजर रहमत फरमाता है जो मोहब्बत में महबूब की ज़ात पर एक बार दुरूद पड़ता है। और रमज़ान के हवाले से, क्योंकि हमारा प्रोग्राम रमज़ान के हवाले से है, तो जब आपने शुरू में हदीस पाक बयान की थी कि रमज़ान में एक नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। अब खुद अंदाज़ा लगाएं जब आम दिनों में एक उम्मती सरकार की ज़ात पर दुरूद पड़े एक बार मोहब्बत की वजह से तो उस पर रब जो है वो आसमान के सितारों से बढ़कर नजर रहमत फरमाए। अगर अब इसको रमज़ान में पढ़े तो 70 को ज़रब दें तो मैं कहता हूँ मामला बहुत आगे चला जाए कि रब अपने बंदे पर इतनी रहमतें और इतनी बरकतें नाज़िल फरमाए। तो दुरूद पाक एक ऐसा अमल है कि दुनिया में अगर बंदा पढ़ता है तो उसे घाटा नहीं मिलता बल्कि उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। माशाअल्लाह। लम्मा साहब ये मौजू ही ऐसा है कि जितना इसको लंबा करते जाएं होता जाता है। शायर कहते हैं ना खुश्क शाहों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, ऐते पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत ना कर खुदा की कसम तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। गफलत ना कर खुदा की कसम तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। तो नाज़रीन प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लाते हुए कोरोना के हवाले से गुफ्तगू करनी थी। हमारे चैनल वाले जो भाई हैं उन्होंने हुक्म फरमाया कि कोरोना के हवाले से जो है देखें ये वाकई बीमारी है, इसमें आपको एहतियात जो है वो करना होगी। और आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ, मेरे पीर हज़रत
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا دیا ہوا وظیفہ ہے. آپ نے فرمایا کہ جو بندہ کھانے کی چیز پر یا پینے کی چیز پر سورہ قدر جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورت جو ہے یہ پڑھ کے اس پر دم کر کے کھائے نا تو اس کو کرونا وائرس کی بیماری جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور یہ اس کے بعد جس کو یہ مرض لگتا ہے، جس کو کرونا وائرس کی بیماری ہے، اسے بھی اس صورت پر جو چیز وہ کھائے یا پانی وغیرہ پیے اس پر اس صورت کو دم کر کے صورت جو ہے اس پر دم کر کے وہ اس کو پلائیں کھلائیں، انشاءاللہ کرونا وائرس سے وہ اس کو نجات ملے گی. تو ناظرین، کرونا وائرس جو ہے اس پر احتیاط برتیں، اور حکومت نے جو ہے وہ ماسک پر پابندی لگائی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے اور ناظرین کو بھی چاہیے کہ ماسک جو ہے وہ لازمی قرار دیں، تاکہ جو ہے وہ آپ پوری دنیا کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے گنتی کا حصہ ہے، لیکن اپنے گھر کے لیے اپنے گھر میں آپ پورا ایک فرد ہیں گھر کا، تو اپنی احتیاط خود کیجئے. تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمارا یہاں پر مل بیٹھ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور ہمارے آج کے مہمان تشریف لائے حضرت علامہ مولانا علی حسن اتاری صاحب، آپ تشریف لائے، دل کی عطا گرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارے حافظ عبدالرحمن اتاری صاحب بھی تشریف لائے، دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. حافظ محسن جلالی صاحب تشریف لائے، دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.